کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا قارون کی دولت ٹھکرا دے عثمان کی دولت پیدا قارون کی دولت ٹھکرا دے عثمان کی دولت پیدا ہمارا جوان جو شوق میں دارو نہیں پیتا ہے، دوائی کے لیے دارو پیتا، ہاتھ اٹھا دے۔ خیر ماشاءاللہ، ڈس بریک آپ نے مار کر کے بیداری کا ثبوت دیا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ انشاءاللہ آپ سال بھر اسی طرح بیدار رہیں گے۔ ایک دارو کو چھوڑیے، میں مسند رسول پر بیٹھ کر کے گارنٹی لیتا ہوں، اللہ آپ کو 10 سال آگے کر دے گا۔ آپ کے گھر میں کچا انڈا ہے، اس کو توڑیے آپ، یہ گلاس ہے، اس میں ڈال دیجئے، وہ انڈا اس طرح دارو کے گلاس میں آپ کچا انڈا توڑ کر کے ڈالیے، وہ اس طرح ٹائٹ ہو جائے گا جیسے چولہے پر ابلا ہوا انڈا ہوتا ہے۔ آپ عقل مند آدمی ہیں، جب گلاس کی گلاس شراب اندر جائے گی تو اتڑی کو اسی طرح ٹائٹ کر دیں۔ آپ عقل مند آدمی ہیں، ایک تجربہ بتا رہا ہوں، یہ پولٹری مرغی ہے، اس کا ایک گوشت کی بوٹی آپ لے کر کے پانی کی بوتل میں ڈالیے، اس کو 3 دن کے لیے چھوڑ دیجیے، اور ایک بوٹی کو آپ شراب کی بوتل میں ڈالیے، اس کو 3 دن کے لیے چھوڑ دیجیے۔ دیکھیے، جس پانی کی بوتل میں آپ نے بوٹی ڈالی ہے گوشت کی، اس کا رنگ نہیں بدلے گا، جیسا رنگ تھا ویسا ہی رہے گا۔ لیکن شراب کی بوتل میں جس بوٹی کو آپ نے ڈالا، وہ چربی کی طرح پیلی پڑ جائے گی۔ جب گلاس کی گلاس شراب اندر جائے گی تو اتڑی اسی طرح پیلی پڑ جائے گی۔ آپ کسان آدمی ہیں، آپ کی پیٹھ پر مشین ہوتی ہے، اس میں آپ دوائی گھول کر کے اسپرے کرتے ہیں۔ کل تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، آپ 99 بوند اس میں پانی کی ڈالیے، 1 بوند اس میں شراب کی ڈال دیجیے آپ، اور پھول پر 10 دن اسپرے کر کے دکھائیے، پھول مرجھا جاتا ہے۔ جب گلاس کی گلاس شراب اندر جائے گی تو اندر کے پھول کا کیا حال ہوگا؟ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، کوئی اگر دارو پلائے گا تو نہیں پئیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کسی کو پلانا پڑے گا تو نہیں پلائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بایاں دایاں موقع ملے تو ہاتھ مار دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، ہزاروں بہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں، نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے، وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں۔ یہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے، ملا ہے زہر شربت میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں۔ ہندو مسلمان اتحاد کے حوالے سے صرف 5 منٹ کا پیغام میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، اپنے مہمان کے لیے فارغ ہو رہا ہوں۔ سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ سو کر کے سنیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، ہم بھی آپ کو صلاحی دیں گے، دھیان سے سنیے گا۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے برہمہ پران۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ جب زمانہ برا آئے گا تو عورت اپنے بال کو کھولے گی، بال کو کھولے گی، آوارہ لوگ اس کو دیکھیں گے اور وہ کسی کی پرواہ نہیں کرے گی۔ سمجھ جاؤ وہ دور برا آ گیا، وہ کلیوگ آ گیا۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے وشنو پران۔ اس کتاب میں لکھا ہے جب زمانہ برا آئے گا تو عورت اپنے حسن کو بیچے گی، غریب شوہر کو چھوڑ دے گی، دولت سے نکاح کرے گی، 5-7 سال کی لڑکی ماں بن جائے گی اور 8-10 سال کا لڑکا باپ بن جائے گا۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے مہا بھارت۔ اس کتاب میں لکھا ہے جب باپ جوان ہو اور بیٹی جوان ہو تو دونوں کو تنہائی میں نہیں بیٹھنا چاہیے، باپ بھی جوان بیٹی بھی جوان، دونوں کو ایک جگہ تنہائی میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ بڑے بڑے لوگوں سے زنا ہو جاتا ہے، بڑے بڑے لوگ شیطان کا لقمہ بن جایا کرتے ہیں۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے رامائن۔ اس میں سیتا جی بھابھی ہیں، لکشمن جی دیور ہیں، ان کو پوچھا جا رہا ہے بھابھی کا چہرہ بتاؤ، کیسا چہرہ ہے؟ بھابھی تمہاری لمبی ہے یا ناٹی ہے
गोरी है या काली है, कैसी है चेहरा बता दो भाभी है। कहाँ वो तो घूंघट डाल करके बाहर निकलती है, पर्दे के अंदर रहती है, बाहर ही नहीं निकलती। जब बाहर निकलती है तो घूंघट डाल देती है। मैं देवर हो करके आज तक अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा, चलते हुए मैंने पैर देखा है, पैर के अलावा कुछ नहीं देखा। एक किताब है, उसका नाम है ऋग्वेद। उस किताब में लिखा है हिंदुस्तान कितना खूबसूरत था। दिखाने के लिए जा रहा हूं। हिंदू मुसलमान सबके यहाँ पर्दा था, फैशन नहीं था, ये हिंदुस्तान की रीत थी, हिंदुस्तान का रिवाज था। उस ऋग्वेद में लिखा है, बरहमा ने औरत को औरत बनाया तो वो निगाह को नीचे रखे, ऊपर ना रखे। बरहमा ने अगर औरत को औरत बनाया है, वो पैर फैला करके ना बैठे, पैर समेट करके बैठे। बरहमा ने अगर औरत को औरत बनाया है, ऐसा बारीक कपड़ा ना पहने जिससे उसके अंदर का जिस्म बाहर आ जाए। एक आदमी जब अपनी उसकी बीवी निकलती थी बाहर, वो कहता था ओढ़नी रख करके जाओ, मुझको ओढ़नी से बहुत नफरत है, ये घूंघट से बहुत नफरत है, ओढ़नी हटा करके जाओ। साल भर 6 महीना जब औरत बेपर्दा निकल गई, अकबर इलाहाबादी मरहूम लिखते हैं कि उसकी जोरू का किसी और से चक्कर हो गया, वो 9-11 हो। अब ये पुलिस के पास आया रिपोर्ट लिखाने के लिए, तो क्या कहता है कि भाई साहब ये भी गई वो भी गया, रो करके रिपोर्ट लिखा रहा है। कहाँ गई वो सीता मैया और कहाँ है अब मरियम, भारतवर्ष में जिनके चरित्र पे गर्व किया करते हैं हम, जो अपनी इतिहास भुला दे, आग लगे उस फैशन में, आग लगे उस फैशन में। हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में, हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में। अमन की देवी तड़प रही है गांधी जी के आंगन में, गांधी जी के आंगन में। आखिरी पैगाम हिंदू मुसलमान के हवाले से आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए, 3 मिनट का पैगाम है। दिल मिले या ना मिले, हाथ मिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। ये देखिए, जब दिल मिलाने हाथ मिलाने से क्या, जरा इधर भी ध्यान रखिए, जल्दी से मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा है। आप देखेंगे जब आदमी मोटरसाइकिल चला रहा होता, बिल्ली ने रास्ता काटा, अब वो डिस्क ब्रेक मारता, 20 बार इधर थूकता है, 20 बार उधर थूकता है, क्यों? आगे खतरा होगा। लिखा गलत है। आगे अगर खतरा होगा तो अपने पाप की वजह से होगा, खतरा अगर टलेगा तो अपने पुण्य की वजह से। लेकिन देखिए कसूर अपना है, इल्जाम बिल्ली के ऊपर डाल रहा है। घर की जली बन में गई, बन में लागी आग, घर की जली बन में गई, बन में लागी आग। बन बेचारा क्या करे, बन बेचारा क्या करे, जो है हमारे भाग, जो है हमारे भाग। कौवा अगर छप्पर पर बोले तो क्या कहते हैं कि दामाद आ रहा है, अगर पूरब के छप्पर पर बोले तो कहते हैं समधी आ रहा है। बाजार में 1000 कौवा बोलते हैं, कितने दामाद आ रहे हैं, कितने शौहर आ रहे हैं, कितने समधी आ रहे हैं। शायरों ने किसी बात को मशहूर कर दिया, उसी को लोगों ने पकड़ लिया। कागा आए मुंडेर पर भेजे कौन संदेश, कागा आए मुंडेर पर भेजे कौन संदेश। भैया के संग इस बरस, भैया के संग इस बरस, भाभी गई विदेश, भाभी गई विदेश। चक्की चल रही थी, दाना मुंह में जा रहा था, आटा बन रहा था, तो बाप रोने लगा, बेटा हंसने लगा। बिल्कुल 2 मिनट का पैगाम रह गया, बिल्कुल 2 मिनट में मेरे हिस्से का पैगाम मुकम्मल हो जाएगा। चक्की चल रही थी, दाना मुंह में जा रहा था, आटा बन रहा था, बाप रोने लगा, बेटा हंसने लगा। तो बाप ने कहा, गया बंस कबीर का हाय पूत कमाल, ये बेटा तो रोने की जगह हंसता है, ये तो खानदान का नाम मिट्टी में मिला देगा। तो बेटे ने कहा, अब्बा हुजूर, कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है, आप रोने की वजह बताइए, मैं हंसने की वजह बताता। कहा, बेटा ये चक्की में दाना गया, आटा बन गया, मुझे अपनी मौत याद आ गई। ये दुनिया भी चक्की है, इसके 2 पार्ट आसमान और जमीन हैं, और इंसान दाने की जगह है, ये भी मिट्टी में मिल जाएगा, मुझे अपनी मौत याद आ गई, इसलिए रो रहा था। कहा, अब्बा हुजूर, आपका रोना सही है, मेरा हंसना सही है। आपने चक्की को देखा, आटे को देखा, आटे देख करके मौत याद आ गई, आपने किले को नहीं देखा जिसको पकड़ करके चक्की चलाई जाती।
जो दाना किले से सट जाता है वो पीसा नहीं जाता, जो ईश्वर की रस्सी को पकड़ लेता है वो यहाँ भी आबाद रहता है, वहाँ भी आबाद रहता है। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, साबुत बचा न कोई। चलती चक्की देख कर दिया कमाल भभाए, कील सहारे जो रहे, कील सहारे जो रहे, वो बाल बाल बच जाए, वो बाल बाल बच जाए। मुझे इन तमाम पैगाम को सुना करके बताना ये है कि हिंदी भी हिंदुस्तानियों की ज़बान है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। उर्दू भी हिंदुस्तानियों की ज़बान है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो।